नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल है एमनो 9मो पाठ जोईए कि जेमा वन अने वन्यजीव संसाधन के आ पाठनी अंदर जंगल है, जंगलों वर्गीकरण, जंगलों है कि जो ये कपावा लागे तो निर्वनीकरण थाय, परिणामे जंगलों प्रमाण घटे अने अनेक प्रकारनी समस्याओं उत्पन्न थाय। त्यार पछी वनमां रहता एटले के जंगल में रहता पशु पक्षीओ छे एमनी माहिती, त्यार पछी वन्यजीवो छे ई शा माटे एमनो विनाश थाय छे एमना कारणों, पछी लुप्त थतुं वन्य जीवन अने भारत सरकार छे एमणे वन्य प्राणीओने बचाववा माटे थई अने केवा केवा उपायो कर्या छे एमनी माहिती आ पाठ में आपेली है। तो पाठनी शरूआत करिए। मानवनु अस्तित्व, प्रगति अने विकास संसाधनों ने आभारी छे कि मानवी छे एमनु अस्तित्व एटले के मानवीए जीवन टकावी राखवा माटे, प्रगति करवा माटे अने विकास करवा माटे कुदरत पासेथी रहेला संसाधन उपर आधार राखवो पड़े छे। आदिकालथी कुदरत पासेथी विभिन्न चीजों मेळवीने आपणे आपणी जरूरियातो पूरी करता आव्या छीए। आदिकालथी खूब जूना समयथी के खूब जूना समयथी मानवी छे ई कुदरत पासेथी विभिन्न प्रकारनी चीज वस्तुओं मेळवे छे अने पोतानी जरूरियातो पूरी करे छे। जेमां जंगलो अति महत्वनुं संसाधन छे कि मानवी माटे जंगल छे ई महत्वनुं कही शकाय एवं संसाधन छे। जंगलों सामान्य अर्थ वृक्ष, झांखरा के घासनो समुच्चय एवो थाय छे कि सामान्य अर्थ में जंगल जोईए तो वृक्षों के ज्यां घणा बधा वृक्षों होय, झांखरा, झांखरा एटले कांटाळी वनस्पति कि जेमां पान ओछा अने कांटा वधारे होय, जेम के बोरड़ी, बावळ वगैरे। तो जंगलो होय एमां वृक्षों होय, कांटाळी वनस्पति एटले के झांखरा होय अने घासनो समुच्चय, समुच्चय एटले के समूहमां होय तेवुं। तो जंगलों में वृक्षों होय छे, झांखरा होय छे अने घासनो समुच्चय होय एमने सामान्य रीते जंगल कहे छे। कुदरती वनस्पति में ए ज वनस्पति ने समावी शकाय जेनो उछेर मानवीनी सहाय वगर थयो होय एमने कुदरती वनस्पति कहेवाय। कि कुदरती वनस्पति छे ई एने कही शकाय कि जेमां मानवीनी सहाय वगर, सहाय एटले के मदद, कि जे वनस्पति मानवीनी मदद वगर उगी छे एमने कुदरती वनस्पति कहे छे। तेने अक्षत वनस्पति कहेवाय। परीक्षा में 1 के 2 मार्क्सना प्रश्न में पूछी शकाय कि अक्षत वनस्पति एटले शुं, तो मानवीनी सहाय वगर उगेली कुदरती वनस्पति ने अक्षत वनस्पति कहे छे। भारत में आ प्रकारनी वनस्पति मात्र हिमालय, सुंदरवन अने थरना रंगना दुर्गम विस्तार में जोवा मळे छे। कि भारत में बहु ओछा क्षेत्र में अक्षत वनस्पति आवेली छे कि जे मानवीनी सहाय वगर उगी छे, जेमां हिमालय पर्वत उपर आवेला जंगलों, सुंदरवन एटले के पश्चिम बंगाल छे कि ज्यां गंगा, ब्रह्मपुत्रा अने समुद्रनो संगम थाय छे कि ज्यां सुंदरवन नामनुं जंगल आवेलुं छे त्यां, अने राजस्थान में थरनुं रण छे कि ज्यांनो दुर्गम विस्तार एटले जल्दी न पहोंची शकाय तेवी जग्या, कां तो खूब ऊंचाईवाळो विस्तार होय अथवा तो रण प्रदेश होय कि ज्यां जल्दी मानवी पहोंची शकतो नथी एने दुर्गम विस्तार कहेवाय। तो भारत में अक्षत वनस्पति छे ते हिमालय, सुंदरवन अने थरनुं रण छे एना दुर्गम विस्तार में जोवा मळे छे। जंगलोनुं वर्गीकरण जोईए तो आ वर्गीकरण जुदी जुदी दृष्टिए करवामां आवे छे, जेमां आबोहवाने आधारे जंगलोना प्रकार धोरण 9 में तमे शीखी गया छो। तो अहीं वहीवटी, मालिकी अने व्यवस्थापननी दृष्टिए जंगलोना प्रकारो छे एनी माहिती मेळवीए। एमां पहेला छे वहीवटी दृष्टिए जंगलना प्रकारो, जेमां अनामत जंगल,
હવે બધી માહિતી છે એ મોટે ભાગે 2 માર્ક્સના પ્રશ્નમાં પૂછાય છે. આ પ્રકારના જંગલો સીધા સરકારી તંત્રના નિયંત્રણમાં હોય છે. અનામત એટલે કે અલગ રાખવું, કે કાંઈ વસ્તુ છે એનું જોખમ હોય તો એમને બચાવવા માટે એને અલગ રાખવામાં આવે, એમને અનામત કહેવાય. તો અનામત જંગલો સીધા સરકારના નિયંત્રણમાં હોય છે. એમાં લાકડા કાપવાની, વીણવાની કે પશુ ચરાણ કરવાની મનાઈ હોય છે. કે અનામત જંગલો સીધા સરકારના હાથમાં હોય છે, જેમાં લાકડા કાપી નથી શકાતા, સુકાયેલા લાકડા વીણી નથી શકાતા અને પશુઓને ચરાવવા માટે લઈ જઈ શકાતા નથી. બીજું છે સંરક્ષિત જંગલો. સંરક્ષણ એટલે કે બચાવવું, કે અમુક વૃક્ષો કે જંગલને બચાવવા માટેના ઉપાયો કરવામાં આવતા હોય એવા જંગલોને સંરક્ષિત જંગલ કહે છે. આ પ્રકારના જંગલોની દેખભાળ સરકાર કરે છે, કે સંરક્ષિત જંગલ હોય એમની સંભાળ પણ સરકાર કરે છે. વૃક્ષોને હાનિ પહોંચાડ્યા સિવાય લાકડા વીણવાની અને પશુ ચરાવવાની સ્થાનિક લોકોને છૂટ હોય છે. કે વૃક્ષોને હાનિ એટલે કે નુકસાન, એટલે કે સંરક્ષિત જંગલ છે એમાં વૃક્ષોને નુકસાન ન પહોંચે તે રીતે મોટે ભાગે લાકડા વીણવાની અને પશુ ચરાવવાની સ્થાનિક લોકોને છૂટ હોય. સ્થાનિક એટલે કે એક જ જગ્યાએ રહેતું હોય અથવા તો જંગલની નજીકમાં રહેતું હોય, કે જંગલની નજીકમાં રહેતા લોકો છે એ વૃક્ષોને ન કાપે એવી રીતે લાકડા વીણવાની અને પશુ ચરાવવાની એમને છૂટ આપવામાં આવે છે. અવર્ગીકૃત જંગલ, કે કંઈ પ્રકારનું વર્ગીકરણ ન થયું હોય એવા જંગલો. આ પ્રકારના જંગલોનું વર્ગીકરણ હજી સુધી થયું નથી. કે અવર્ગીકૃત જંગલો છે એ વર્ગીકરણના એક પણ ક્ષેત્રમાં આવતા નથી. અહીં વૃક્ષો કાપવાની, પશુ ચરાવવા ઉપર કોઈ પણ જાતનો પ્રતિબંધ નથી હોતો. કે વર્ગીકરણમાં જેમનો સમાવેશ નથી થયો એવા અવર્ગીકૃત જંગલો છે, કે જેમાં વૃક્ષો કાપવાની, પછી પશુઓ ચરાવવાની કોઈ પણ જાતનો પ્રતિબંધ અથવા તો મનાઈ ત્યાં કરવામાં આવતા નથી. ત્યાર પછી છે માલિકી, વહીવટ અને વ્યવસ્થાપનની દ્રષ્ટિએ જંગલના પ્રકારો. એમાં પેલું છે રાજ્ય માલિકીનું જંગલ. આ પ્રકારના જંગલ ઉપર નિયંત્રણ રાજ્ય કે કેન્દ્ર સરકારનું હોય છે. દેશના મોટા ભાગના જંગલો આ વિસ્તારમાં આ પ્રકારમાં આવેલા છે. કે આ પ્રકારના જંગલ ઉપર રાજ્ય, કે જે રાજ્યમાં આવ્યું છે તે રાજ્યનું અથવા તો કેન્દ્ર સરકાર છે એમનું નિયંત્રણ હોય છે. દેશમાં મોટા ભાગના જંગલ વિસ્તારો છે એ રાજ્યની માલિકીના હોય છે. બીજું છે સામુદાયિક વન. સમુદાય એટલે કે સમૂહ, કોઈ એક વ્યક્તિ નહીં પણ સમૂહ ભેગો મળી અને વૃક્ષોનું વાવેતર કર્યું હોય, જંગલોનું નિર્માણ કર્યું હોય એને સામુદાયિક વન કહેવાય. કે જેમાં કોઈ એક વ્યક્તિનો નહીં પણ લોકોના સમૂહનો ફાળો હોય છે. આ પ્રકારના જંગલ પર સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ છે એમનું નિયંત્રણ ચાલતું હોય છે. એટલે કે સામુદાયિક વન છે એમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ, તમે 9મા ધોરણમાં ભણી ગયા કે ગ્રામ, તાલુકા અને જિલ્લા પંચાયત જેવી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ છે એમનું નિયંત્રણ સામુદાયિક વન ઉપર હોય છે. જેમાં ગ્રામ પંચાયત, નગરપાલિકા, મહાનગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત એમનું નિયંત્રણ કરતી હોય છે. ત્યાર પછી છે ખાનગી જંગલ. આ પ્રકારનું જંગલ વ્યક્તિગત માલિકીનું હોય છે. કે ખાનગી જંગલ છે એ એક વ્યક્તિની માલિકીનું હોય છે. ઓરિસ્સા, મેઘાલય, પંજાબ અને હિમાચલ પ્રદેશમાં આવા જંગલો મોટે ભાગે જોવા મળે છે. એટલે કે ખાનગી જંગલ છે એ કાં તો એક વ્યક્તિ અથવા તો કુટુંબની માલિકીનું હોય છે. ભારતમાં ઓરિસ્સા, મેઘાલય, પંજાબ અને હિમાચલ પ્રદેશ જેવા રાજ્યમાં ખાનગી જંગલો આવેલા છે. જોકે આ પ્રકારના ઘણા ખરા જંગલો ક્ષત વિક્ષત અવસ્થામાં તો કેટલાક ઉજ્જડ અવસ્થામાં છે. કે આ પ્રકારના જંગલો છે એ ક્ષત વિક્ષત અવસ્થા એટલે શું? કે તૂટી ભાંગી જવું, એક સરખું ન હોય પણ તૂટી ભાંગી અને નુકસાન પહોંચ્યું હોય તેવું.
તો કે ક્ષત વિક્ષત એટલે કે ખાનગી જંગલો મોટે ભાગે નુકસાન પહોંચેલા અને એના ઝાડવા કપાયેલા અથવા તો યોગ્ય સાર સંભાળને અભાવે તેઓ ધીમે ધીમે વિનાશને આરે હોય છે. તો કેટલાક ઉજ્જડ અવસ્થામાં છે. ઉજ્જડ કે જ્યાં એક પણ વૃક્ષ છે એમનો ઉછેર કરવામાં ન આવતો હોય, વૃક્ષો છે એ સુકાઈ ગયા હોય, એને પાણી પાવામાં ન આવતું હોય, એમની દેખભાળ કરવામાં ન આવતી હોય, એમને ઉજ્જડ કહેવાય. તો ખાનગી જંગલો મોટે ભાગે ક્ષત વિક્ષત અવસ્થામાં અથવા તો ઉજ્જડ અવસ્થામાં હોય છે. ત્યાર પછી આગળ જોઈએ નિર્વનીકરણ, કે જે બીજા જંગલ વિનાશ તરીકે ઓળખાય છે. પરીક્ષામાં 2 માર્ક્સના પ્રશ્નમાં પૂછી શકાય કે નિર્વનીકરણ એટલે શું? તો કે જંગલોનો વિનાશ. નિર્વનીકરણ એટલે જંગલોનું નષ્ટ થવું, કે નિર્વનીકરણ એટલે જંગલો છે એ ધીમે ધીમે કપાવા લાગે છે. અત્યંત ઊંચા દરે થતું નિર્વનીકરણ આપણા દેશની નહીં પણ સમગ્ર વિશ્વની મુખ્ય સમસ્યા છે. એટલે કે અત્યંત ઊંચા દરે એટલે કે ઝડપથી, કે આખા વિશ્વમાં ઝડપથી નિર્વનીકરણ થાય છે, જે ખાલી ભારતની નહીં પણ આખા વિશ્વની સમસ્યા છે. માનવીની વિકાસ યાત્રાનું પરિણામ એને ગણી શકાય. એટલે કે માનવીએ વિકાસ તો કર્યો પણ સાથે સાથે જંગલોને કાપ્યા, કે જેમને કારણે પણ નિર્વનીકરણની પરિસ્થિતિ પેદા થઈ. જોકે કુદરતી રીતે પણ વૃક્ષો નાશ પામે છે, પણ તે માનવીના હસ્તક્ષેપથી વિનાશની તુલનામાં નગણ્ય છે. એટલે કે કુદરત દ્વારા પણ વૃક્ષો છે એ નાશ પામતા હોય છે, પણ માનવી જેટલું નુકસાન વૃક્ષોને પહોંચાડે છે એટલું કુદરત પહોંચાડતું નથી. ત્યાર પછી છે નિર્વનીકરણની અસરો. નિર્વનીકરણની અસરો વ્યાપક રીતે અનુભવાય છે. પરીક્ષામાં 2 કે 3 માર્ક્સના પ્રશ્નમાં પૂછાય છે કે નિર્વનીકરણ એટલે શું અને તેમની અસરો સમજાવો. તો જંગલ વિનાશની અસરો છે એ વ્યાપક રીતે એટલે કે મોટા પ્રમાણમાં ફેલાય છે. વાતાવરણમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડની માત્રા વધે છે, કે વાતાવરણમાં જ્યારે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ વધી જાય છે, હરિતગૃહ પ્રભાવ છે એની અસર ઘેરી બને છે. હરિતગૃહ પ્રભાવ એટલે કે ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ. ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ ઘણા વિદ્યાર્થીને ખબર હશે, છતાં પણ માહિતી આપી દઉં. ઉદાહરણ તરીકે કોઈ ખેતર હોય, એ ખેતરની અંદર અમુક પ્રકારની ખેતી છે એ ન થઈ શકતી હોય, તો ખેડૂતો છે એ ખેતરમાં કાચની પેટી બનાવે છે, ચારેય બાજુથી કાચ લગાવી દે, એમાં અમુક પ્રકારની વનસ્પતિનો ઉછેર કરવામાં આવે અને સૂર્યની ગરમી છે એ કાચ દ્વારા એમને આપવામાં આવે, કે જેમને કારણે કાચની પેટીની અંદર રહેલી વનસ્પતિ છે એમનો વિકાસ થાય, એમાં ગરમી પેદા થાય, પણ એ ગરમી છે એ કાચની પેટીની બહાર નીકળી શકતી નથી. એવી રીતે ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ છે, કે જેમાં માનવી જ્યારે પ્રદૂષણનું પ્રમાણ વધારે છે ત્યારે ઝેરી ગેસ ઉત્પન્ન થાય છે અને પૃથ્વી ઉપર ગરમીનું પ્રમાણ વધી જાય છે, પણ આ ગરમી છે એ પૃથ્વીના વાતાવરણની બહાર જઈ શકતી નથી. પરિણામે મોટાભાગના લોકોએ ગરમીનો સામનો કરવો પડે છે અને અનેક પ્રકારની સમસ્યાઓ અને અનેક પ્રકારની વિવિધ પ્રકારની કુદરતી આફતો છે એનો ભોગ બનવું પડે છે. તો નિર્વનીકરણને કારણે વાતાવરણમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ વધી જાય છે, પરિણામે હરિતગૃહ પ્રભાવ ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ ઊભી થાય છે. વૃક્ષોનું આચ્છાદન દૂર થતાં માટીના ધોવાણથી ખેતી ફળદ્રુપતાની સમસ્યા વધે છે. વૃક્ષ આચ્છાદન એટલે કે નજીકમાં આવેલા ગાઢ વૃક્ષોનો સમૂહ. આચ્છાદન એટલે કે ગાઢ, કે નિર્વનીકરણને કારણે નજીકમાં આવેલા વૃક્ષો છે એ ધીમે ધીમે કપાવા લાગે છે. વૃક્ષો કપાય જેમને કારણે માટીનું ધોવાણ થાય છે અને ખેતી લાયક ફળદ્રુપ જમીન છે તે ધોવાઈ જતી દેખાય છે. દ્વીપકલ્પીય ભારતના જંગલમાં મોટા પાયા પર નિર્વનીકરણને કારણે જંગલ વિસ્તાર ઘટ્યો છે. કે દ્વીપકલ્પીય ભારત એટલે કે 9મા ધોરણમાં તમે શીખી ગયા કે 3 બાજુ સમુદ્ર અને વચ્ચે જમીનનો વિસ્તાર હોય એવા વિસ્તારને દ્વીપકલ્પીય વિસ્તાર કહેવાય. તો ભારતમાં દક્ષિણ ભારત છે એ દ્વીપકલ્પીય વિસ્તાર ધરાવે છે, કે જ્યાં મોટા પાયા પર જંગલો કપાવા લાગ્યા અને નિર્વનીકરણની અસરો છે તે
દેખાવા લાગી. વળી અનેક સજીવોએ પોતાના કુદરતી આવાસો ગુમાવ્યા. આવાસ એટલે કે રહેઠાણ અથવા તો ઘર. તો અનેક સજીવો વૃક્ષો કપાવાને કારણે પોતાના કુદરતી રહેઠાણ તેમણે ગુમાવ્યા. પરિણામે વન્યજીવો ખોરાક અને પાણીની શોધમાં માનવ જ્યાં રહે છે એના વસવાટના ક્ષેત્ર તરફ પહોંચી જાય છે. કે પરિણામે વન્યજીવો છે એ ખોરાક અને પાણીની શોધમાં માનવી જ્યાં રહેતો હોય કે જંગલ કપાઈ જાય એટલે ખોરાક અને પાણી વન્યજીવોને ન મળે એટલા માટે થઈ અને માનવી રહેતો હોય એ નજીકમાં જંગલી પશુ પક્ષીઓ પહોંચી જાય છે. માંસાહારી વન્યજીવો દ્વારા જંગલના નજીકના ક્ષેત્રમાં વસતા પશુપાલકોના પાલતુ પશુના મારણ કરવાના બનાવો બનતા દેખાય છે. કે માંસાહારી વન્ય પ્રાણીઓ છે એ જંગલની નજીક ખેતર હોય કે જ્યાં પશુપાલકો પોતાના પાલતુ પ્રાણીઓને રાખતા હોય છે તો માંસાહારી પ્રાણીઓ આવા પાલતુ પ્રાણીઓનો શિકાર કરતા હોય છે. વન સંરક્ષણ અંગેના ઉપાયો જોઈએ. પરીક્ષામાં 3 કે 4 માર્ક્સના પ્રશ્નમાં પૂછાય છે. લાકડાના વિકલ્પે વાપરી શકાય તેવી સામગ્રી માટે સંશોધનો હાથ ધરવા. કે લાકડું છે એ વધારે ન વપરાય, એના બદલે બીજી વસ્તુ વાપરી શકાય એવા સંશોધનો હાથ ધરવા. કે લાકડાની બદલે બીજી વસ્તુ વાપરી શકાય કે જેને કારણે વૃક્ષો કપાવાનું બંધ થઈ જાય. તેથી લાકડાનો વપરાશ ઘટતા વન બચશે. કે જો લાકડાનો વિકલ્પ શોધાઈ જશે તો મોટે ભાગે લાકડાનો વપરાશ ઘટશે અને વૃક્ષો કપાતા બચી જશે. જ્યાં જરૂરિયાત કે વિકાસ માટે નિર્માણ કાર્ય કરતા જે વૃક્ષ અનિવાર્યપણે કાપવા પડે એની જગ્યાએ એ જ પ્રજાતિના નવા વૃક્ષો વાવી દેવા જોઈએ. કે ઘણીવાર અમુક જરૂરિયાત કે વિકાસ કરવા માટે થઈ અને વૃક્ષો છે એ અનિવાર્યપણે કાપવા પડતા હોય. કે ઘણીવાર કોઈ રસ્તાનું નિર્માણ થતું હોય, કોઈ નવી વસાહત બનતી હોય ત્યારે ફરજિયાત રીતે વૃક્ષો કાપવા પડતા હોય છે. જ્યારે આવું થાય ત્યારે જે જાતિના વૃક્ષો કાપ્યા છે એ જ પ્રજાતિના વૃક્ષો ફરીથી વવાય એવો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અપરિપક્વ વૃક્ષોના કાપવા ઉપર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મૂકવો જોઈએ. અપરિપક્વ જે પૂરેપૂરું વિકસેલું નથી એવું, વિકસિત હોય એને પરિપક્વ કહેવાય અને અર્ધ વિકસિત હોય એને અપરિપક્વ કહેવાય. તો અમુક વૃક્ષો હજી પૂરેપૂરા વિકસિત હોતા નથી તો તે કપાય નહીં એનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. જે ઉદ્યોગો જંગલમાંથી કાચો માલ મેળવે છે એને ભવિષ્યની જરૂરિયાત સંદર્ભે વનીકરણ માટે ફરજ પાડવી જોઈએ. કે અમુક ઉદ્યોગો છે એ જંગલની વસ્તુઓને કાચા માલ તરીકે વાપરતા હોય છે તો આવા ઉદ્યોગો છે કે જે જંગલમાં વૃક્ષો કાપતા હોય એને ફરજિયાતપણે અન્ય વૃક્ષો વાવવા એવું એની માટે નિયમ બનાવવો જોઈએ. ઇકો ટુરિઝમના વિકાસને નામે જંગલની સ્થિતિ ન જોખમાય તે માટે કડક રીતે નિયમન કરવું જોઈએ. ઇકો એટલે કે પર્યાવરણ અને ટુરિઝમ એટલે કે કુદરતી અથવા તો પર્યાવરણના ક્ષેત્ર છે ત્યાં ફરવા માટે જવું. તો ઘણીવાર શહેરની અંદર ઇકો ટુરિઝમ એટલે કે પર્યાવરણ જ્યાં હોય કુદરતી ત્યાં ફરવા જવાનું આયોજન ગોઠવવામાં આવે છે. તો ઇકો ટુરિઝમનું બહાનું કાઢી અને જંગલ છે એમની સ્થિતિ જોખમાય નહીં એનું ધ્યાન રાખવું અને કડક રીતે આ બાબતનું પાલન કરવું. સ્થાનિક લોકોમાં આ અંગે વ્યાપક જનજાગૃતિના કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવું જોઈએ. સ્થાનિક લોકો, એક જ જગ્યાએ વર્ષોથી રહેતા હોય એવા લોકો, જંગલની નજીક રહેતા લોકો છે, ખાસ કરીને સ્થાનિક લોકો, એમાં મોટા પ્રમાણમાં જાગૃતિ આવે અને વૃક્ષો ન કપાય એવા પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. શાળા કોલેજમાં શીખવાતા પાઠ્યક્રમોમાં આ અંગેની વિગતો સમાવવી અને વન સંરક્ષણની વિશેષ જરૂરિયાત સમજાવવી જોઈએ. કે શાળા કોલેજ છે એમાં જે પાઠ્યક્રમ શીખવવામાં આવે છે કે જેમાં વિદ્યાર્થીઓ છે એ વન સંરક્ષણના ઉપાયો સમજે, એનામાં જાગૃતિ આવે એ માટે શાળા અને કોલેજના અભ્યાસક્રમો છે એમાં પણ વૃક્ષો કે જંગલ ન કપાય એનો અભ્યાસક્રમ દાખલ કરી અને વિદ્યાર્થીઓ છે એમને વૃક્ષોથી માહિતગાર કરવા જોઈએ. ઘાસચારા અને બળતણ માટેની જરૂરિયાત માટે સામાજિક વનીકરણ
અને કૃષિ વનીકરણને આયોજનબદ્ધ પ્રોત્સાહક પગલાં ભરી સઘનપણે વિસ્તારવા જોઈએ કે ઘાસચારો અને બળતણ. ઘાસચારો એટલે પાલતુ પશુઓ છે એમને ખાવા માટેનું જે ઘાસ છે તે, અને બળતણ કે ગામડાની અંદર મોટા ભાગના ઘરો છે એ લાકડાનો ઉપયોગ બળતણ તરીકે કરતા હોય છે. તો ઘાસચારા અને બળતણ માટે વૃક્ષોનો આધાર રાખવો પડતો હોય ત્યારે સામાજિક વનીકરણ ફરજિયાતપણે કરવું. સામાજિક વનીકરણ એટલે કે ગ્રામ્ય વિસ્તારના સમાજના લોકો છે એ સાથે મળી અને વૃક્ષોનું વાવેતર કરે કે જેમને કારણે વૃક્ષો અમુક કપાય તો સામા નવા વૃક્ષો છે તે ઉગી શકે. સામાજિક વનીકરણ એટલે કે સમાજનો સમૂહ મળી અને વૃક્ષારોપણ કરે એમને સામાજિક વનીકરણ કહેવાય. કૃષિ વનીકરણ, કૃષિ એટલે કે ખેતી, જે જગ્યાએ ખેતર આવેલા હોય એમની બંને બાજુ વૃક્ષો વાવી દેવામાં આવે એને કૃષિ વનીકરણ કહેવાય. તો સામાજિક વનીકરણ અને કૃષિ વનીકરણ છે એ માટેના આયોજનબદ્ધ પગલાં ભરી અને સઘનપણે એને વિકસાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. બળતણની જરૂરિયાતમાં લાકડાના વપરાશને બદલે સૌર ઉર્જા, કુદરતી વાયુ વગેરે વિકલ્પો અપનાવી લેવા જોઈએ કે બળતણ માટે લાકડું છે એ ન વપરાય, વૃક્ષો કપાતા બચાવી શકાય. એટલા માટે સૂર્યની ઉર્જા, કુદરતી વાયુ છે એને બળતણ તરીકે વાપરવાનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ. વન સંસાધનો છે એમનો કરકસરપૂર્વક ઉપયોગ કરવો. કરકસરપૂર્વક એટલે સમજી વિચારીને, જેટલી જરૂર હોય એટલું જ વાપરવું. તો વન સંસાધન કે જંગલની પેદાશો છે એ જરૂરિયાત પ્રમાણે જ વાપરવી. કીટકોથી ક્ષતિગ્રસ્ત થયેલા વૃક્ષોને દૂર કરવાથી અન્ય તંદુરસ્ત વૃક્ષોના વિકાસની પ્રક્રિયા ઝડપી બને છે. કીટક એટલે કે જીવજંતુ, કે અમુક વૃક્ષો છે એ કીટક કે જીવજંતુને કારણે એમને નુકસાન પહોંચ્યું હોય છે. આવા વૃક્ષો સુકાઈ જતા હોય છે. તો આવા વૃક્ષોને દૂર કરી અને અન્ય તંદુરસ્ત અને સાજા વૃક્ષો છે એને ઉછેરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. દાવાનળથી જંગલને ભારે નુકસાન થાય છે એના શમન માટે રાષ્ટ્રીય સ્તરે અલાયદું તંત્ર કે દળ ઊભું કરવું. દાવાનળ એટલે કે જંગલમાં લાગતી આગ. તો જંગલમાં જ્યારે આગ લાગે છે ત્યારે જંગલને મોટે ભાગે નુકસાન થાય છે. તો એ માટે થઈ અને શમન એટલે કે ઠારવું. તો દાવાનળ જ્યારે ફાટે ત્યારે તાત્કાલિક વૃક્ષોને ઠારવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એ માટે રાષ્ટ્રીય સ્તરે અલાયદું એટલે કે અલગ, કે જંગલમાં દાવાનળ ફાટે તો તાત્કાલિક વૃક્ષો છે એને ઠારી શકાય. એ માટે થઈ અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે એક અલગ તંત્ર ઊભું કરી અને જંગલના વૃક્ષોને આગથી બચાવી શકાય એવા પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. જંગલ ક્ષેત્રમાં આવેલા ધાર્મિક આસ્થાના કેન્દ્ર ઉપર મેળો ભરાતો હોય, ભંડારો કે પરિક્રમાનું આયોજન થતું હોય, પરિવહનની સુવિધા વધતા અને પ્રવાસ સુગમ થતાં હજારો યાત્રિકો ત્યાં પહોંચી જાય છે અને કચરાનો યોગ્ય નિકાલ ન થવાથી જંગલને દૂષિત બનાવે છે. કે જંગલ ક્ષેત્રમાં અમુક ધાર્મિક સ્થળ આવ્યા હોય અથવા તો જંગલ ક્ષેત્ર છે એમાં મોટે ભાગે ધાર્મિક આસ્થા એટલે કે ભગવાનની ભક્તિ કરવાના કેન્દ્ર હોય ત્યાં મેળા ભરાતા હોય, ભંડારાનું આયોજન થતું હોય. ભંડારો એટલે કે કોઈ પણ એક ધર્મના લોકો ભેગા થઈ અને પછી ઉત્સવ ઉજવતા હોય છે ભગવાનના નામે, કે જેમાં લોકોને જમાડે અને ભગવાન છે એમની પૂજા આરાધના કરવામાં આવતી હોય છે. તો જંગલમાં આવેલા ધાર્મિક સ્થળમાં મેળાઓનું આયોજન કરવામાં આવે અથવા તો ભંડારાનું આયોજન કરવામાં આવે અથવા તો પરિક્રમા એટલે કે જંગલ કે કોઈ પહાડ છે એને ચારેય બાજુએ યાત્રા કરીને ફરવું. તો આ બધી વસ્તુ છે એ પરિવહન એટલે કે વાહન વ્યવહારના સાધનો વધ્યા એને કારણે આવી બધી વસ્તુમાં વધારો થયો. પ્રવાસ સુગમ થયો. સુગમ એટલે કે સરળ. પ્રવાસ સરળ બન્યો જેને કારણે હજારો યાત્રિકો છે એ જંગલમાં ધાર્મિક સ્થળે મેળા કે ભંડારામાં પહોંચી જાય છે. પરિણામે મોટા ભાગના લોકો છે એ કચરો વેરે છે અને આવા કચરાનો યોગ્ય નિકાલ ન થવાથી જંગલ પ્રદૂષિત બને છે. પશુ ચરાણ માટે અલાયદા વિસ્તારો રાખવા, કે પશુઓને ચરવા માટે જંગલમાં ન મોકલવા પણ અલાયદું એટલે કે અલગ, પશુને ચરવા માટેની અલગ જમીન છે તે ફાળવી દેવી.
ત્યાર પછી છે વૈવિધ્યસભર વન્ય જીવન, વિવિધતાથી ભરેલા વન્ય પશુ પક્ષીઓ. ભારતમાં આબોહવા અને ભૂપૃષ્ઠની દ્રષ્ટિએ વિવિધતા જોવા મળે છે કે ભારતની આબોહવા છે એ મોસમી આબોહવા છે, મોસમ પ્રમાણે બદલાય છે, અને ભૂપૃષ્ઠ એટલે કે કુદરતી ખાસ કરી અને ભૌગોલિક પર્યાવરણ. તો ભારતની આબોહવા અને ભૌગોલિક પર્યાવરણ છે એમાં અનેક પ્રકારની વિવિધતા રહેલી છે. આ ભૌગોલિક વૈવિધ્યને કારણે જીવજંતુઓ, પશુ પક્ષીઓ અને વનસ્પતિમાં વિવિધતા જોવા મળે છે. કે ભારત છે કે જ્યાં ભૌગોલિક વિવિધતા છે, જેમને કારણે જીવજંતુઓ, પશુ પક્ષીઓ અને વનસ્પતિમાં વિવિધતા જોવા મળે છે. વિશ્વમાં પશુ પક્ષીઓની લગભગ 15 લાખ જેટલી પ્રજાતિઓ છે. કે આખા વિશ્વમાં પશુ પક્ષીઓ લગભગ 15 લાખ જેટલા છે, જેમાંથી ભારતમાં 81,251 પ્રજાતિ આવેલી છે. કે આખા વિશ્વમાં એક અંદાજ પ્રમાણે 15 લાખ જેટલા પશુ પક્ષીઓ છે, જ્યારે ભારતમાં 81,251. હેતુલક્ષી પ્રશ્નમાં પૂછી શકાય કે ભારતમાં પશુ પક્ષીઓની કેટલી જાતિ છે, તો કે 81,251. જૈવ વિવિધતાની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો ભારત વિશ્વમાં 12મા સ્થાને છે. જૈવ એટલે કે શરીર, અલગ અલગ શરીરવાળા પશુ પક્ષીની વિવિધતા જોઈએ તો ભારત વિશ્વમાં 12મો ક્રમ ધરાવે છે, કે જ્યાં વિવિધ પ્રકારના પશુ પક્ષી જોવા મળે છે. ભારતમાં એશિયા, યુરોપ અને આફ્રિકાના ત્રણેય પ્રકારના વન્ય પ્રાણીઓ જોવા મળે છે. કે ભારતમાં એશિયા, આફ્રિકા અને યુરોપ ખંડમાં જોવા મળતા મોટાભાગના પ્રાણીઓ ભારતના જંગલમાં છે. આફ્રિકાના ઝરખ, ચિંકારા, યુરોપીય વરુ, જંગલી બકરી, કાશ્મીરી મૃગ. દક્ષિણ પૂર્વ એશિયામાં હાથી, ગિબન એટલે કે વાંદરાની એક જાતિ જોવા મળે છે. કે આફ્રિકામાં જોવા મળતું ઝરખ, ઝરખ એટલે કે એક પ્રકારનું શિયાળને મળતું પ્રાણી જે શિકારી પક્ષી છે, કે જે મોટાભાગે રણવાળા વિસ્તારમાં જોવા મળે છે. ચિંકારા, ચિંકારા એટલે કે હરણની એક જાતિ. રાજસ્થાનમાં મોટાભાગે ચિંકારા નામના હરણ રાજસ્થાન અને ગુજરાતના કચ્છમાં જોવા મળે છે. યુરોપમાં જોવા મળતું વરુ, જંગલમાં રહેતી બકરીઓ જે સામાન્ય બકરી કરતાં અલગ હોય છે, જેમનું વજન, ઊંચાઈ અને શિંગડા છે એ સામાન્ય બકરી કરતાં અલગ હોય છે. કાશ્મીરી મૃગ, મૃગ એટલે કે હરણ, કાશ્મીરમાં થતું એક પ્રકારનું હરણ. દક્ષિણ પૂર્વ એશિયામાં જોવા મળતો હાથી. પછી ગિબન એટલે કે વાંદરાની એક જાતિ જે ભારતના જંગલમાં જોવા મળે છે. ભારતના જૈવ વૈવિધ્યમાં કાળા રંગનું રીંછ, એક શીંગી ભારતીય ગેંડો, હરણ, વિવિધ પ્રકારના સાપ, મુખ્ય પક્ષીઓમાં મોર, ઘોરાડ, બાજ, કલકલિયો, સુરખાબ અને સારસ જોવા મળે છે. કે ભારતની પ્રાણીઓની વિવિધતા જોઈએ તો કાળા કલરનો રીંછ, એક શિંગડાવાળો ભારતમાં આસામમાં જોવા મળતો ગેંડો અને પશ્ચિમ બંગાળના દલદલના વિસ્તારમાં જોવા મળતો એક શિંગડાવાળો ગેંડો. ત્યાર પછી હરણ, વિવિધ પ્રકારના સાપ, મુખ્ય પક્ષીમાં મોર, ઘોરાડ એટલે કે એક પ્રકારનું વજનવાળું પક્ષી, બાજ, કલકલિયો, સુરખાબ, સારસ. આ બધા પક્ષીઓ પણ ભારતના જંગલમાં જોવા મળે છે. હિમાલયમાં ઊંચાઈ પર જોવા મળતો હિમદીપડો અને ત્યાં શીત વનોમાં જોવા મળતું લાલ પાંડા વિશિષ્ટ પ્રાણી છે. કે હિમાલયના ઊંચાઈવાળા વિસ્તાર છે કે જ્યાં હિમ એટલે કે બરફ, હિમાલયના ઊંચાઈવાળા વિસ્તારમાં જ્યાં બરફ પડે છે, બરફ રહે છે, ત્યાં જોવા મળતો બરફનો દીપડો. અને શીત, શીત એટલે ઠંડુ, કે હિમાલયના ઠંડા જંગલમાં જોવા મળતું લાલ પાંડા જે એક વિશિષ્ટ પ્રકારનું પ્રાણી છે, કે જેમની માહિતી હજી આગળ આપેલી જ છે. તો હિમાલયના ઊંચાઈવાળા વિસ્તારમાં હિમદીપડો અને લાલ પાંડા જોવા મળે છે. દુનિયામાં વર્તમાન સમયમાં ભારત એક એવો દેશ છે કે જ્યાં વાઘ અને સિંહ એમના કુદરતી આવાસમાં રહે છે. કે વિશ્વના મોટાભાગના દેશોમાં વાઘ, સિંહ છે એ ઝૂ હોય છે, એમાં પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં જોવા મળે છે. જ્યારે ભારતમાં વાઘ અને સિંહ બંને પોતાના કુદરતી રહેઠાણમાં રહે છે, એટલે કે જંગલમાં હજી પણ રહે છે. શિયાળા દરમિયાન રાજસ્થાનનું કેવલાદેવ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન છે
ભરતપુર અને ગુજરાતનું નળ સરોવર કે જ્યાં જળ પ્લાવિત વિસ્તારો છે, ત્યાં અસંખ્ય યાયાવાર પક્ષીઓ દૂર દૂરથી શિયાળો ગાળવા માટે આવે છે. કે શિયાળા દરમિયાન રાજસ્થાનનું કેવલાદેવ નામનું પક્ષીઓનું રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન છે. કે રાજસ્થાનમાં સૌથી મોટું પક્ષીઓનું કેવલાદેવ નામનું રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન છે. અન્ય રાજસ્થાનમાં ભરતપુર નામનું પશુ પક્ષીઓનું એક પ્રકારનું ઉદ્યાન છે. અને ગુજરાતમાં નળ સરોવર કે જે સરોવર પણ છે અને ત્યાં અનેક પશુ પક્ષીઓ છે એ પણ જોવા મળે છે. તો મોટે ભાગે કેવલાદેવ, ભરતપુર અને ગુજરાતનું નળ સરોવર છે એના જળ પ્લાવિત વિસ્તાર, જળ પ્લાવિત એટલે કે બારેય માસ પાણીથી ભરેલા વિસ્તાર, કે બારેય માસ પાણીથી ભરેલા વિસ્તારો છે ત્યાં અસંખ્ય યાયાવર પક્ષીઓ એટલે કે વિદેશી પક્ષીઓ, કે ખાસ કરીને સાઇબિરિયા અને રશિયામાં અત્યંત ઠંડી પડે છે એટલે હજારો કિલોમીટર ઉડી અને અનેક વિદેશી પક્ષીઓ છે એ ભારતમાં શિયાળામાં આવે છે, જેને યાયાવર પક્ષીઓ કહે છે, જે દૂર દૂરથી શિયાળો ગાળવા માટે આવે છે. ઓરિસ્સાના સમુદ્ર કિનારાના રેતીના તટે સમુદ્રી કાચબા ઈંડા મૂકવા આવે છે. કે ઓરિસ્સા રાજ્ય છે એનો સમુદ્ર કિનારો છે, ત્યાં રેતીનો તટ એટલે કે રેતીનો કિનારો છે, ત્યાં સમુદ્રમાં થતા કાચબા છે એ ઈંડા મૂકવા માટે આવે છે. ભારતીય અજગર અને વિવિધ પ્રકારના સાપ, દક્ષિણના ગીચ વર્ષાવનોમાં જોવા મળતો રાજનાગ એ પણ વિશિષ્ટ પશુ પક્ષી છે. કે ભારતમાં જોવા મળતો અજગર, વિવિધ પ્રકારના સાપ અને દક્ષિણનું ગીચ એટલે કે અત્યંત નજીકમાં આવેલા વૃક્ષોનો સમૂહ. તો દક્ષિણના ગીચ વર્ષાવન એટલે કે મોટે ભાગે વારંવાર જંગલમાં વરસાદ પડતો હોય એવા વર્ષાવન છે કે જ્યાં રાજનાગની પ્રજાતિ જોવા મળે છે. ત્યાર પછી છે લુપ્ત થતું વન્યજીવન અથવા તો લુપ્ત થતું વન્યજીવ. પરીક્ષામાં 3 માર્ક્સના પ્રશ્નમાં પૂછાય છે. આજે વિશ્વના અસંખ્ય વન્યજીવો વિનાશને આરે ઊભેલા છે. કે આજે વિશ્વમાં મોટા ભાગના વન્ય પશુ પક્ષીઓ છે એ વિનાશને આરે એટલે કે નજીક, વિનાશની નજીક ઊભા છે. ગત સદીની શરૂઆતમાં વાઘ સમગ્ર ભારતમાં જોવા મળતો હતો. ગત એટલે કે પાછલું, કે પાછલી સદી જોઈએ તો આખા ભારતમાં વાઘ છે એ જોવા મળતો હતો. તે સમયગાળામાં ગુજરાતમાં ઈડર, અંબાજી, પંચમહાલ અને ડાંગના જંગલમાં વાઘ જોવા મળતો. કે પાછલી સદીમાં ગુજરાત છે એનું ઈડર, અંબાજી, પંચમહાલ અને ડાંગ જેવા જંગલ વિસ્તારમાં વાઘ જોવા મળતો હતો. આજે ગુજરાતના જંગલમાંથી વાઘ સંપૂર્ણપણે નષ્ટ થઈ ગયો છે. કે હાલમાં ગુજરાતના જંગલમાં એક પણ વાઘ નથી. સંપૂર્ણપણે એટલે કે પૂરેપૂરી રીતે નષ્ટ થઈ ગયો છે. ભારતના જંગલમાંથી ચિત્તો નષ્ટ થઈ ચૂક્યો છે. ગુજરાતના જંગલમાંથી વાઘ અને ભારતના જંગલમાંથી ચિત્તો નષ્ટ થઈ ગયો છે. અગાઉ ભારતના જંગલમાં સહજ જોવા મળતી અનેક પક્ષીની જાતિ હવે ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. સહજ એટલે કે સરળતાથી, કે ભૂતકાળમાં સરળતાથી અનેક પશુ પક્ષીની જાતિ ભારતમાં જોવા મળતી હતી, પણ હવે ભાગ્યે જ એટલે કે ક્યારેક જ જોવા મળે છે. એમાં ગીધ, ગુલાબી ગરદનવાળી બતક, સારસ અને ઘુવડ ભવિષ્યમાં લુપ્ત થવાની તૈયારીમાં છે. લુપ્ત થવું એટલે કે છેલ્લામાં છેલ્લો એનો જીવ હોય એ પણ નાશ પામે. કે છેલ્લામાં છેલ્લી પશુ કે પક્ષી મૃત્યુ પામે તો પછી એના જેવી ક્યારેય જાતિ ઉત્પન્ન થઈ શકતી નથી. એમાં ગીધ, ગુલાબી ગરદન એટલે કે ડોક, ગુલાબી ડોકવાળું બતક, સારસ અને ઘુવડની પ્રજાતિ નજીકના ભવિષ્યમાં લુપ્ત થઈ જવાની છે. પૂર્વોત્તરના અરુણાચલ પ્રદેશમાં એક સમયે વ્યાપક જોવા મળતો ચિલોતરો આજે સરળતાથી જોવા મળતો નથી. પૂર્વોત્તર એટલે કે ભારતનો પૂર્વ ભાગ, ભારતના પૂર્વના રાજ્ય, જેમાં અરુણાચલ પ્રદેશ રાજ્ય છે કે જ્યાં એક સમયે વ્યાપક એટલે કે મોટા પ્રમાણમાં મોટા ચિલોતરા જોવા મળતા હતા. ચિલોતરા એટલે કે હરણને મળતું એક પ્રકારનું પ્રાણી. તો પૂર્વોત્તર ભારતમાં અરુણાચલ પ્રદેશમાં પહેલાં ચિલોતરો છે એ મોટી સંખ્યામાં જોવા મળતો હતો, પણ હવે સરળતાથી જોવા મળતો નથી. નદીઓના મીઠા પાણીમાં
જોવા મળતી ઘડિયાળ મગરની જાતિ અને ગંગે ડોલ્ફિનના અસ્તિત્વ ઉપર આજે ભારે સંકટ છે કે નદીનું મીઠું પાણી હોય એમાં જોવા મળતી ઘડિયાળ એટલે કે મગરની એક જાતિ અને ગંગા નદીમાં થતી ડોલ્ફિન કે સામાન્ય રીતે ડોલ્ફિન છે એ સમુદ્રમાં થાય પણ અમુક નદીના મીઠા પાણીમાં પણ ડોલ્ફિન થતી હોય છે એવી ગંગા નદીમાં થતી ડોલ્ફિન છે કે જેના અસ્તિત્વ ઉપર આજે એના ટકી રહેવા ઉપર આજે ભારે સંકટ પેદા થયું છે. ઓરિસ્સા, ગુજરાત વગેરે રાજ્યના સમુદ્ર કિનારે ઈંડા મૂકવા આવતા સમુદ્રી કાચબાઓની સંખ્યામાં સતત ઘટાડો નોંધાયો છે કે ઓરિસ્સા, ગુજરાત વગેરે રાજ્યના સમુદ્ર કિનારે ઈંડા મૂકવા માટે સમુદ્રી કાચબા આવતા હતા પણ હવે એમની સંખ્યામાં ધીમે ધીમે ઘટાડો થયો છે. એક સમયે ગુજરાતની નર્મદા, તાપી, મહી અને સાબરમતી સહિતની નદીઓમાં જોવા મળતી જળ બિલાડી તે ક્ષેત્રમાં લગભગ લુપ્ત થવાને આરે છે કે એક સમયે ગુજરાતની નર્મદા, તાપી, મહી અને સાબરમતી નદીઓ છે કે જ્યાં જળ બિલાડી એટલે કે પાણીમાં તરતી બિલાડી છે એ જોવા મળતી હતી એ પણ હવે લુપ્ત એટલે કે વિનાશ થવાને આરે છે. આ સ્થિતિ અંગે આપણે ગંભીરતાથી વિચારવાનો સમય પાકી ગયો છે કે જે જાતિઓ લુપ્ત થાય છે એને બચાવવા માટે ગંભીર રીતે વિચાર કરવાનો સમય હવે આવી ચૂક્યો છે. ત્યાર પછી વન્યજીવ વિનાશના કારણો તે પણ પરીક્ષામાં 3 માર્ક્સના પ્રશ્નમાં પૂછાય છે. જંગલ ક્ષેત્રમાં ઘાસભૂમિ અને જળપ્લાવિત વિસ્તારોમાં થતી માનવીય દખલથી વન્યજીવોના પ્રાકૃતિક આવાસો જોખમાયા છે કે જંગલ ક્ષેત્રમાં ઘાસભૂમિવાળા વિસ્તાર છે ત્યાં અથવા તો પાણીથી ભરેલા વિસ્તારો છે કે જ્યાં માનવીની દખલગીરીને કારણે મોટા ભાગના વન્યજીવો છે એણે પોતાના પ્રાકૃતિક આવાસ કે પ્રાકૃતિક રહેઠાણો ગુમાવ્યા છે. જંગલોનો વિનાશ પ્રાકૃતિક અસંતુલન માટે સૌથી વધારે કારણભૂત છે કે જંગલનો વિનાશ થાય પરિણામે પ્રકૃતિ પોતાનું સંતુલન જાળવી શકતી નથી અને છેવટની અસર વન્યજીવોની સંખ્યામાં ઘટાડો કરે છે અને જ્યારે વન્ય જીવો છે અને જંગલ વિનાશ થાય છે જેને કારણે કુદરત છે એ પોતાનું સંતુલન ગુમાવી દે છે ત્યારે છેલ્લી અસર વન્ય પશુ પક્ષીની સંખ્યામાં ઘટાડો બતાવે છે. વાળ, ખાલ, હાડકાં, શિંગડા કે નખ મેળવવા માટે કે શોખથી થતો શિકાર પણ જવાબદાર છે કે પશુ પક્ષીના વાળ, ખાલ એટલે કે ચામડું, પશુ પક્ષીના વાળ, એમનું ચામડું, એમના હાડકાં, એમના શિંગડા અને એમના નખ મેળવવા માટે કે શોખથી એમનો શિકાર કરી અને એમની સંખ્યામાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. મનુષ્યના લોભ લાલચથી કરાતું જંગલોનું અતિદોહન, સડકો, બહુહેતુક યોજનાઓ, એમનું નિર્માણ, ખનિજ ખનન, નવી વસાહત, શહેરોનું વિસ્તરણ વન્યજીવોને નિર્વાસિત કરે છે કે મનુષ્યનો લોભ અને લાલચ કે મનુષ્ય એટલો લોભી છે, એટલો લાલચુ છે કે જેમને કારણે જંગલોનું દોહન એટલે કે કાપવું, જંગલોને આડેધડ રીતે કાપવા માનવીની લાલચને કારણે, ત્યાર પછી નવી સડક એટલે કે નવા રસ્તા બનાવવા, બહુહેતુક યોજના એટલે કે એક સાથે ઘણા બધા હેતુઓ છે એ સિદ્ધ કરે તેવી યોજના. ઉદાહરણ તરીકે કોઈ નદી છે, મોટી નદી, એમાં વારંવાર પૂર આવતું હોય, આ નદી ઉપર બંધ બાંધી દેવામાં આવે તો પૂરનું પ્રમાણ ઘટાડી શકાય. આ પાણી છે એમાંથી વીજળી ઉત્પન્ન કરી શકાય. આ પાણી સિંચાઈ અને અન્ય લોકોને પીવાના પાણી માટે પૂરું પાડી શકાય. આ પાણીમાં નૌકા વિહાર છે શરૂ કરી શકાય. ત્યાં પ્રવાસન ક્ષેત્ર શરૂ કરી શકાય કે જે એકસાથે ઘણા બધા હેતુઓને સિદ્ધ કરે છે. તો આવી બહુહેતુક યોજનાઓને કારણે ખનિજ ખનન એટલે કે ખનિજને ખોદકામ કરીને બહાર કાઢવા, તો મોટે ભાગે ખનિજો છે એને ખોદીને બહાર કાઢવા, નવી વસાહત એટલે કે કોલોની અથવા તો સોસાયટીનો વિકાસ કરવો કે નવા મકાનોનું બાંધકામ કરવું, શહેરોનું વિસ્તરણ, શહેરોમાં વધારો કરવો, વન્યજીવોને નિર્વાસિત એટલે કે વન્યજીવોને જંગલમાંથી રહેઠાણ વગરના બનાવી દે છે. ઘાસચારો, બળતણ કે પશુ ચરાણ માટે
જંગલો ઉપર દબાણ વધી રહ્યું છે કે પાલતુ પ્રાણીઓ માટે ઘાસચારો મેળવવા, બળતણ માટે કે પશુને ચરવા માટે જંગલ ઉપર દબાણ વધવા લાગ્યું છે. જંગલોની આગ અનેક પ્રજાતિઓને ભડકી જાય છે કે જંગલમાં જ્યારે દાવાનળ લાગે છે ત્યારે અનેક પ્રકારની પ્રજાતિ છે એ એમાં ભડકાઈ જાય છે. કે થોડા સમય પહેલાં લગભગ 2-4 મહિના પહેલાં ઓસ્ટ્રેલિયા છે કે જ્યાં મોટી સંખ્યામાં દાવાનળ ફાટી નીકળ્યો હતો કે જ્યાં કરોડો પશુ પક્ષીઓ છે એ આગની ઝપટમાં આવી અને મૃત્યુ પામ્યા હતા. કે તેના સમાચાર વર્તમાનપત્ર અને ટીવીમાં વારંવાર જોવા મળતા હતા. તો જ્યારે જંગલમાં આગ લાગે છે ત્યારે મોટા ભાગના પશુ પક્ષીઓ છે એમની જાતિ છે એમને આગ ભડકી જાય છે, એટલે કે એમની જાતિ છે એમનો વિનાશ કરે છે. આ આગ જો બચ્ચા ઉછેરવાના કે ઈંડા સેવનના ગાળામાં લાગે ત્યારે વન્ય પ્રાણીઓની સંખ્યા ઉપર મોટી નકારાત્મક અસર થાય છે. કે જંગલમાં દાવાનળ છે એ એવા સમયે ફાટે જ્યારે બચ્ચા ઉછેરવાનો પ્રાણીઓનો સમય હોય અથવા તો ઈંડાનું સેવન કરવાનો, એટલે કે ઈંડામાંથી બચ્ચું બહાર આવવાનો હોય અથવા તો બચ્ચાને મોટા કરવાનો સમય હોય ત્યારે એવા સમયે જો જંગલમાં આગ લાગે તો મોટા ભાગે પશુ પક્ષીના મૃત્યુ થાય છે અને એમની નકારાત્મક અસર એમના ઉપર પડે છે. પોતાના કુદરતી નિવાસ નષ્ટ થવાથી બેઘર બની વન્ય ક્ષેત્રમાંથી બહાર આવી ગયેલા પ્રાણીઓ માનવી સાથેની અથડામણમાં જીવ ગુમાવે છે. કે પોતાના કુદરતી નિવાસ જંગલ કપાવાને કારણે વન્ય પક્ષીઓ ગુમાવી બેસે છે. પરિણામે તેઓ માનવી રહેતો હોય એ નજીકમાં આવી જાય છે અને માનવી સાથે અથડામણ થવાથી ઘણીવાર વન્ય પશુ પક્ષીના મૃત્યુ થાય છે. પ્રાણી જ ઔષધિ કે સુગંધી દ્રવ્ય મેળવવા માટે એમનો શિકાર તે પ્રજાતિને વિલુપ્તિના આરે લાવી દે છે. કે પ્રાણીમાંથી ઔષધ એટલે કે દવા, કે પ્રાણીમાંથી દવા બનાવવા માટે અથવા તો સુગંધી પદાર્થ બનાવવા માટે એમનો શિકાર કરવામાં આવે છે કે જેમને કારણે ધીમે ધીમે આવા પશુ પક્ષીની પ્રજાતિ છે એ વિલુપ્ત એટલે કે વિનાશને આરે પહોંચી જાય છે. જાણવા જેવું છે, પરીક્ષામાં 2 માર્ક્સના પ્રશ્નમાં પૂછી શકાય, લાલ પાંડા ભારતના પૂર્વ હિમાલયના શીત વનમાં જોવા મળે છે. કે તમને હમણાં કીધું હતું લાલ પાંડા વિશે કે ભારતના હિમાલયના ઠંડા જંગલો છે કે જ્યાં આ લાલ પાંડા નામનું પશુ જોવા મળે છે. તેનો ખોરાક વાંસની કૂપર, ત્યાર પછી ઈંડા, નાના પક્ષી અને જીવજંતુઓ છે. કે લાલ પાંડાનો મુખ્ય ખોરાક છે એ વાંસની કૂપર એટલે કે નાના નાના નવા પાન આવ્યા હોય તે, કે વાંસ નામનું એક વૃક્ષ છે એમાં નવા પાન આવ્યા હોય તો આ વાંસની કૂપર છે એ, ત્યાર પછી ઈંડા, નાના પક્ષી અને જીવજંતુ લાલ પાંડાનો મુખ્ય ખોરાક છે. તે દિવસ દરમિયાન ઓછું સક્રિય રહે છે. કે લાલ પાંડા છે એને દિવસે ઓછું દેખાય છે એટલે એક જગ્યાએ બેઠું રહે છે, રાતે તે જંગલમાં ફરે છે. ભારત ઉપરાંત ચીન, નેપાળ, ભૂતાન અને મ્યાનમારમાં પણ તેમની વસ્તી છે. કે લાલ પાંડા છે એ ભારત ઉપરાંત ભારતના પડોશી દેશ ચીન, નેપાળ, ભૂતાન અને મ્યાનમાર એટલે કે બર્મામાં પણ જોવા મળે છે. ત્યાર પછી આજના દિવસનો છેલ્લો ટોપિક જોઈએ, વન્યજીવ સંરક્ષણ માટેના ઉપાયો. પરીક્ષામાં 3 કે 4 માર્ક્સના પ્રશ્નમાં પૂછાય છે. જંગલો માટે આપણો દ્રષ્ટિકોણ અને માનસિકતા બદલવી જોઈએ. કે જંગલો માટે આપણી જોવાની દ્રષ્ટિ અને આપણા માનસિક વિચારોને બદલવા જોઈએ. આપણે તેને આવક માટેનો અખૂટ સ્ત્રોત માનીએ છીએ, તે ભૂલ ભરેલું છે. કે માનવી છે એ જંગલોને આવક મેળવવા માટેનો અખૂટ એટલે કે ક્યારેય ન ખૂટે એવો સ્ત્રોત માને છે. આ માન્યતા ભૂલ ભરેલી છે. તેનું સંરક્ષણ થવું જોઈએ. કે જંગલો છે એમાં રહેતા પશુ પક્ષીઓ અને મોટે ભાગે આવકનો સ્ત્રોત માનવાને બદલે એમને બચાવવાના ઉપાયો કરવા જોઈએ. તો જ વન્યજીવો માટેના કુદરતી આશ્રય સ્થાનો બચશે. કે જો નાગરિકોમાં જાગૃતતા આવશે વન્ય પશુ પક્ષીને બચાવવાની, તો જ વન્ય પશુ પક્ષીઓ છે એ પોતાના કુદરતી જંગલમાં પોતાના રહેઠાણમાં રહી શકશે. જંગલોમાં તૃણાહારી અને માંસાહારી પ્રાણીઓની સંખ્યાનું સંતુલન જાળવી રાખવું જોઈએ. કે જંગલો છે એમાં તૃણા એટલે કે ઘાસ, જંગલમાં ઘાસ ખાનારા
અને માંસ ખાનારા પ્રાણીઓ હોય છે એમની સંખ્યામાં વધારો કે ઘટાડો ન થવો જોઈએ, પણ બંને માંસાહારી અને તૃણાહારી પશુ પક્ષીઓ છે એમનું યોગ્ય સંતુલન જળવાય એવા પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. એ માટે જંગલના જળ સ્ત્રોતોની જાળવણી, પાલતુ પશુચરાણ ઉપર પ્રતિબંધ જેવા પગલાં ભરવા. કે જંગલમાં પશુ પક્ષીઓનું સંતુલન જાળવી રાખવા માટે જંગલમાં આવેલા પાણીના સ્ત્રોત છે એનું પ્રમાણ ક્યારેય ખૂટે નહીં. પાલતુ પશુઓને ચરાવવા ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવો જોઈએ અને જંગલમાં રહેતા પ્રાણીઓને પાણીની સગવડતા મળે એવા પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. શિકાર ડામવા માટે કડક કાયદા અને તેનો સખ્તાઈથી અમલ કરવો જોઈએ. કે શિકારને ડામવા માટે, ડામવું એટલે કે રોકવું, કે શિકાર છે એને રોકવા માટે એનો સખ્તાઈથી અમલ કરવો જોઈએ. કે કોઈ પણ વ્યક્તિ શિકાર ન કરે એનો સખ્તાઈથી, કડકાઈથી અમલ કરવો. જંગલમાં થતા ગેરકાયદેસર ખનન કાર્યના પ્રતિબંધ ભંગ માટે કડક સજા અને દંડની જોગવાઈઓ કરવી જોઈએ. કે જંગલમાં ગેરકાયદેસર એટલે કે પરમિશન લીધા વગર, ઘણા લોકો છે એ જંગલમાં પરમિશન લીધા વગર જતા હોય છે અને ગેરકાયદેસર ખનન એટલે કે ગેરકાયદેસર રીતે ખનિજો છે એનું ખોદકામ કરતા હોય છે. આવા લોકો ઉપર પ્રતિબંધ મૂકી અને જો ભંગ કરે તો કડક સજા અને શિક્ષાની જોગવાઈઓ કરવી જોઈએ અને એમને દંડ પણ કરવો જોઈએ. વન્યજીવોના પ્રજનન કાળમાં એમને ખલેલ ન પડે એમની એવી વ્યવસ્થા ગોઠવવી જોઈએ. પ્રજનન કાળ એટલે કે પશુ પક્ષીઓને બચ્ચા છે એમને જન્મ આપવાનો સમય હોય, તો અમુક સમય જંગલમાં એવો હોય કે જ્યારે પશુ પક્ષીઓ બચ્ચાને જન્મ આપતા હોય છે એને પ્રજનન કાળ અથવા તો સંવનન કાળ કહે છે. તો આવા સમયગાળા દરમિયાન પશુ પક્ષીઓને ખલેલ ન પહોંચે એવી ગોઠવણી કરવી જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે સરકાર છે એ જુલાઈ માસથી ઓક્ટોબર માસ છે ત્યાં જંગલ ઉપર પ્રતિબંધ મૂકી દે છે, જંગલમાં જવા ઉપર. શું કામ? તો કે જુલાઈ માસથી ઓક્ટોબર માસ છે એ પશુ પક્ષીઓનો પ્રજનન કાળ હોય છે, એમાં કોઈ એમને ખલેલ ન પહોંચાડે એટલા માટે સરકાર આવા પ્રતિબંધ શરૂ કર્યા છે. જંગલ ક્ષેત્રમાં થતી માછીમારી, વન્ય પેદાશ, એકત્રીકરણ કે પ્રવાસનથી વન્ય જીવો પર પડનારી અસરોનો અભ્યાસ કરી એ મુજબ પગલાં ભરવા જોઈએ. કે જંગલ ક્ષેત્રમાં માછીમારી થતી હોય, વન્ય પેદાશોને ભેગા કરવાની પ્રવૃત્તિ થતી હોય, કે પ્રવાસનને કારણે કે જંગલોમાં માછીમારીથી, વન્ય પેદાશો ભેગી કરવાથી કે પ્રવાસથી જો વન્યજીવો ઉપર અસર પહોંચતી હોય તો એ માટે કડક પગલાં ભરવા જોઈએ. સમાજમાં વ્યાપકપણે જનજાગૃતિના કાર્યક્રમો રાખવા. કે સમાજમાં વધારેમાં વધારે લોકો જાગૃત બને વન્ય પશુ પક્ષીને બચાવવા માટે એવા જનજાગૃતિના કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવું જોઈએ. જવાબદાર નાગરિક જૂથોએ વન્યજીવ સંરક્ષણ માટે તંત્ર જો શિથિલ હોય તો એના પર દબાણ ઊભું કરી અને આ કામગીરીને પ્રાથમિકતા આપવી જોઈએ. કે જવાબદાર નાગરિક જૂથો છે એમણે વન્યજીવ સંરક્ષણ માટે કાર્ય કરવું જોઈએ અને તંત્ર એટલે કે સરકાર કે જે જાગૃત નાગરિકો છે એમણે એક જૂથ બનાવી અને સરકાર જો શિથિલ હોય એટલે કે સરકાર છે એ આળસુ હોય તો સરકારને જાગૃત કરી એની ઉપર દબાણ ઊભું કરી અને વન્ય પશુ પક્ષીને બચાવવાની કામગીરીને પ્રાથમિકતા એટલે કે પહેલું એનું આયોજન થાય, શરૂઆત જ એનથી થાય. સરકાર જાગે અને પશુ પક્ષીને બચાવવાના ઉપાયો વિચારે એવું જાગૃત નાગરિકોએ પણ કરવું જોઈએ. અને છેલ્લે જાણવા જેવું છે કે જેમાંથી પરીક્ષામાં 1-2 માર્ક્સના પ્રશ્ન પૂછાય છે. આખું જે જાણવા જેવું નથી પૂછાતું પણ એની અમુક માહિતી હેતુલક્ષી વિભાગમાં કે 2 માર્ક્સના પ્રશ્નમાં પૂછાય છે. જેમાં જળચર એટલે કે પાણીમાં રહેતી ગંગા ડોલ્ફિન, ભારતની ગંગા અને બ્રહ્મપુત્રા નદીમાં જોવા મળતી ગંગેય ડોલ્ફિન મીઠા પાણીની પ્રજાતિ છે. કે સામાન્ય રીતે ડોલ્ફિન છે જે સમુદ્રમાં જોવા મળે છે, પણ ભારતમાં ગંગા અને બ્રહ્મપુત્રા નદીમાં મીઠા પાણીની ડોલ્ફિન જોવા મળે છે. તે સામાન્ય રીતે ઊંડા અને શાંત વહેણવાળા નદી પ્રવાહના ક્ષેત્રમાં વસે છે. કે સામાન્ય રીતે ગંગેય ડોલ્ફિન છે એ નદીની વચ્ચે શાંત અને ઊંડું પાણીનો વહેણ હોય છે ત્યાં રહે છે.
દુનિયાના અત્યંત ગીચ વસ્તી ધરાવતા પ્રદેશમાંથી વહેતી ગંગા નદીમાં તે જોવા મળે છે કે દુનિયામાં જે અત્યંત ગીચ વિસ્તાર કહેવાય છે એમાં ગંગા નદીનો વિસ્તાર છે કે જ્યાં આ ગંગા ડોલ્ફિન નદીના શાંત અને ઊંડા પાણીમાં રહે છે. નદીમાં છોડવામાં આવતું ગંદુ પાણી, નિર્વનીકરણથી થતું કાપનું પુરાણ, મત્સ્ય ઉદ્યોગ, નદીમાં થતું વહાણવટું, ઔદ્યોગિક કચરો વગેરેને કારણે ગંગે ડોલ્ફિન ઉપર એના અસ્તિત્વ સામે ખતરો ઊભો થયો છે કે નદીમાં જે ગંદુ અને ખરાબ પાણી છોડવામાં આવે છે, ખાસ કરીને ઉદ્યોગોમાંથી, નિર્વનીકરણ કે જંગલ કપાવાને કારણે નદીઓનો કાપ છે એ પૂરાઈ જાય છે, પરિણામે નદી છે એનો પ્રવાહ ઘટે છે કે નદીમાં કાપનું પ્રમાણ વધે તો નદીનો પ્રવાહ ઘટી જાય છે. મત્સ્ય ઉદ્યોગની પ્રવૃત્તિ, નદીઓમાં થતું વહાણવટું કે નદીઓમાં વધારે વહાણ અને ટિમ્બર ચાલવા લાગે, ઉદ્યોગોનો કચરો ઠાલવવામાં આવે, જેમને કારણે મોટે ભાગે આ ગંગીય ડોલ્ફિનના અસ્તિત્વ સામે ખતરો ઊભો થયો છે. ભારતમાં ગંગા બ્રહ્મપુત્ર સિવાય ચંબલ નદીમાં એની અત્યંત અલ્પ વસ્તી બચી છે કે ભારતમાં ગંગા અને બ્રહ્મપુત્ર સિવાય ચંબલ, રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશ વચ્ચે વહેતી નદી ચંબલ નદી કે જેમાં પણ ઓછી માત્રામાં આ ડોલ્ફિન અલ્પ એટલે કે ઓછી માત્રામાં ચંબલ નદીમાં પણ ગંગા ડોલ્ફિન જોવા મળે છે. તે વારંવાર શ્વાસ લેવા માટે સપાટી ઉપર આવી અને સૂસુ અવાજ કરતી હોવાથી સ્થાનિક લોકો એને સોંસ, સૂસુ અથવા તો સુઈસ એવા નામથી ઓળખે છે કે ગંગા ડોલ્ફિન છે એ વારંવાર શ્વાસ લેવા માટે થઈ અને પાણીની સપાટીની ઉપર આવે છે અને સૂસુ અવાજ કરે છે. પરિણામે નદીની નજીકમાં રહેતા સ્થાનિક લોકો છે એ આ ગંગા ડોલ્ફિનને સોંસ, સૂસુ અથવા તો સુઈસના નામથી પણ ઓળખે છે. આપણા પડોશી દેશ બાંગ્લાદેશ અને નેપાળની નદીમાં પણ તે વસે છે કે ભારતનો પડોશી દેશ બાંગ્લાદેશ અને નેપાળની નદીમાં પણ ગંગા ડોલ્ફિન જોવા મળે છે. હાલમાં ગંગા ડોલ્ફિનના અસ્તિત્વ સામે ખતરો ઊભો થયો છે કે હાલના સમયમાં જોઈએ તો ગંગા ડોલ્ફિન છે એના અસ્તિત્વ સામે ખતરો ઊભો થયો છે. તો આજના દિવસે આપણે આટલા ટોપિક જોયા, ત્યાર પછી વધારાની માહિતી છે, અગાઉનો પાર્ટ છે જે આગળ હવે પછીનો પાર્ટ છે એની માહિતી આગલા વિડીયો લેક્ચરમાં મેળવશું.